ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ CNW ਚੈਨਲ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 55 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋਗੇ? मैं कैप्टन मलकीत सिंह वालिया सब तो पहला तो मैं लुधियाना सिटी लाइव का दिल दी गहराइयां जो धन्नवाद करना जिन्होंने सानू अपने इस अग्निपथ के उत्ते विचार रखने का मौका दिता। मैं ये दसना चाहना कि साडा जो आर्मी परसन है, साडा किसी भी राजनीति या पोलीटिकल के नाल कोई मतलब नहीं। साडा एक ही मकसद है, साडी देश की खातर मर मिट जाना। और असी इस झंडे की कसम खाधी है कि असी देश की खातर मर मिट जाएंगे, पर देश के उत्ते किते देश की आन नूं ते शान नूं कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मैं एक इन्फेंट्री के नाते मैं दस रहा कि जो ये सरकार ने अग्निपथ 4 साला योजना चलाई है, तो कदे भी आर्मी के विच कोई किसी तरीके नाल कोई इक्विपमेंट आउंदा है, कोई वर्दी आउंदी है, कोई यूनीफॉर्म आउंदी है ਜਾਂ कोई वैपन आउंदा वा, सब तो पहला उन्होंने एक ट्रेनिंग के तौर पर रिहर्सल के तौर पर पहला यूनिट में भेजा जाता है। उस तो बाद यूनिट के सुझाव लए जाते हैं कि ये वैपन या कि ये यूनीफॉर्म या इक्विपमेंट कि ये लागू है, ये बेनीफिट है। इस तरीके नाल जो ये तिन्ने सेना के अध्यक्ष साडे रक्षा मंत्री राजनाथ, अमित शाह जी और साडे सत्कारयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, मैनू नहीं लगता इन्होंने किसी इस पहला ये कोई ट्राई लिया हो, ट्राई लैके इस नू जो योजना है वो विचार किए हुए हों। कहे जान भी असी पहला मीटिंग बुलाई आ, असी आह बुलाई आ। इस तो पहला जो साडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बड़े ही रिस्पैक्टिव रावत साहब सीगे, उन्होंने किते भी जिक्र नहीं किया कि उस दे विच पहला कि योजना के बारे कोई डिस्कस हुई आ ਜਾਂ कोई मता पास होया, कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने बल्कि ये गल कही सी कि जो कोई भी अहुदेदार है अपनी सर्विस जो लागू है उन्होंने 17 साल 19 साल 21 साल जेकर उस तो 2 साल वो इनक्रीज करना चाहता, वलंटियर करके करना चाहता तो वह कर सकता है, पर यह नहीं कितने लिखा कि वह घटा सकता अपनी सर्विस में। जो इन्होंने ये 4 साल की जो सर्विस की है, मैं देखदा कि 4 सालों के एक जवान जोड़ा है वो कितना क्वालीफाइड हो जाएगा? कोई क्वालीफाइड नहीं, कुछ किसी के साथ कोई तजर्बा नहीं। ये एक बेसिक ट्रेनिंग है, जो रिक्रूटी है एक बेसिक ट्रेनिंग है, ये कुछ नहीं सिखाया जाता है। ये बच्चे नूं उठना बैठना भजना दौड़ना खाना पीना कोऑपरेटिव नाल रहना, किस तरीके नाल रहना, इकट्ठे रहना, बैरक च रहना, इस तरीके नाल उन्होंने एक वैपन के बारे भी नॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है। जो यूनिट में जाता वा उस तो बाद बड़े कोर्स चलते हैं, वैपन कोर्स चलते हैं, ड्रिल कोर्स चलते हैं, होर कई हथियारों के कोर्स चलते हैं। कोर्स करने तो बाद फिर उन्होंने ट्रेनिंग दी जाती है, फिर जाके किते वो जाके एक अच्छा सोल्जर तजर्बेकार सोल्जर बनता है। दूसरी गल रही इस तरीके दर्जा बदर्जा बंदे का प्रमोशन होंदा, ज्यों ज्यों अपनी क्लासा करता शर्तां करता फिर वह प्रमोट होंदा, उन्होंने तरक्की होंदी है। ये जो इन्होंने 4 साल योजना चलाई है, नो रैंक नो पेंशन, तो वो 4 सालों के अपने एक पंजाब के एक रीति आ
ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ 21-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ 17.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ 4 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਦਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਰਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀਸ ਦਾ, ਫੀਲਡ ਦਾ, ਉਹ 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਜਵਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪੀਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਣਾ, ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਰਿੰਕ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਲੈਟਰ, ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜੋ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 25% ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ, 75% ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 75% ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਾਊ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਇਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਲੈਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਜੋ ਰੂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੇ 28 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੈਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਸਾਲ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੀ ਬਚੀ। ਇਹ JNK ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕਾਉਂਟਰਜੈਸ਼ਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ 4 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੇ? ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਬਕਸੇ 'ਚ ਪੈਕ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ, ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਸੂਝਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਕਰਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਹੌਲਦਾਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਉਂਟਰਜੈਸ਼ਨ ਏਰੀਏ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ 6 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ JNK ਏਰੀਏ 'ਚ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 17 ਸਾਲ ਸਰਬੱਤ ਬੰਦਾ 17+2 ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਪਾਊਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਗਨੀਪਥ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅਗਨੀਪਥ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਰੇਜਮੈਂਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ, ਉਦੋਂ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਰੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ, 8 ਸਿੱਖ, 18 ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰ, 4 ਗ੍ਰੇਨੇਡੀਅਰ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਨੀਪਥ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਮਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੇ। ਸੈਨਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੋਲ ਜਾਊਗਾ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ? ਜੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇਣਾ। ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਰਨਲ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਰੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਇਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ ਬੋਲਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੈਨਾ ਬਣੀ ਗਈ ਆ। ਸੈਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 17 ਸਾਲ ਪਲੱਸ 2 ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਨੀਪੰਥ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਟਰੋਲਾਂ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਬਚਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਰਨਲ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ, ਜਨਰਲ ਰਿਟਾਇਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ IP ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ DC ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੜਵਾਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਿਓਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੜਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਡਮੁੱਲੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।